جہاں تک سفر معراج کا ذکر ہے جی یہ ہے تو ایک سفر جی، لیکن رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ سبحان الذی اسرا بعبدہ، سبحان اللہ، یہ اسرا ہے ہاں یعنی سیر کرائی. اور جو سفر عام سفر اور سیر والے سفر میں ایک فرق ہوتا ہے. اسرا، واہ واہ، عام سفر انسان جلدی میں کر رہا ہوتا ہے، اس کی ایک منزل ہوتی ہے، وہ اپنی منزل تک جاتا ہے اور اس کی منزل ہی ہر وقت اس کی سوچ میں ہوتی ہے. ماشاء اللہ. لیکن یہاں پر رب کائنات نے جہاں پر یہ دلائل دیے کہ یہ معجزہ عطا کرنے والا میں ہوں، یعنی ابو جہل نے یہ سوال کیا کہ سرکار گئے، لیکن رب تعالیٰ نے تو پہلے ہی ارشاد فرما دیا کہ سبحان الذی اسری بعبدہ، کہ یہ سیر کرائی گئی، کرانے والا رب تعالیٰ ہے. اب یہاں تک اگر ہم غور کرتے ہیں اس میں تو دو قسم کے لوگ ہیں، ایک ماننے والے ایک نہ ماننے والے. جو ماننے والے ہیں بغد کے ساتھ ہمارے ساتھ بیلجیم سے محترم محمد زبیر صاحب ہیں، ویلکم کرتے ہیں آپ کو پروگرام میں. السلام علیکم زبیر بھائی. جی السلام علیکم. قاری زمان کو بہت بہت سلام اور مبارک ہو. بہت بہت وعلیکم السلام. جی جی، آپ نے بہت اچھی محفل سجائی ہے. تو دوسرا پروگرام ہے ماشاءاللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو بہت دل خوش ہوا ہے. تو سارا پروگرام میں اور میری وائف اور ساری فیملی ہم دیکھتے ہیں. تو یہی کہنا تھا، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم چھوٹے سے غلام ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور ہم جاگ رہے ہیں. انشاءاللہ ساری رات بھی ہم کہیں گے، آپ کہیں گے تو ہم بیٹھے رہیں گے. تو انشاءاللہ ساری زندگی ہم سرکار کے قدموں کے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ رب کائنات نے اس آیہ کریمہ میں کہ جہاں پر سفر معراج کا ذکر فرمایا وہاں پر بہت سے سوالوں کا جواب عطا فرما دیا. صحیح. جو ماننے والے ہیں ان کے لیے تو بڑا کلیئر میسج ہے کہ پاک ہے وہ ذات کہ جو یہ سیر کرانے والی، تو معاملہ ختم ہو گیا، یعنی ان کے لیے تو یہاں پر معاملہ ختم ہو گیا، تمام اعتراضات ختم ہو گئے، اعتراضات ختم ہو گئے، اعلان کر رہا ہے. جی. اور پھر وہ ماننے والے جو ہیں جب ان میں صدیق اکبر جیسے اصحاب اقدار ہوں جو صدیق اکبر ہیں، یعنی یہ بھی دیکھیں نا کہ جس کو سیر کرائی جا رہی ہے وہ انبیاء کا سردار ہے، سبحان، اور جو قاصد ہے وہ فرشتوں کا سردار ہے، واہ واہ، جس پر سفر کیا جا رہا ہے وہ سواریوں میں سردار، ملٹیپل سپیڈ آف لائٹ والی سواری ہے، اور جو تصدیق کرنے والا ہے وہ صدیق اکبر، سبحان، وہ تمام سچے جو ہیں ان میں سے سب سے بڑا سچ بولنے والا ان کا سردار ہے. تو رب تعالیٰ نے ماننے والوں کو تو یہاں پر بڑا کلیئر میسج دے دیا اور وہ اس پر ایمان لے آئے کہ قرآن والی ذات جو ہے وہ رب تعالیٰ کی ہے اور سیر ہے، اور سیر جو ہے اس کے اندر تمام نظارے موجود ہوتے ہیں، یعنی وہ صرف منزل نہیں ہوتی، اس کے راستے میں جتنے بھی نظارے ہیں وہ سب اس کے اندر شامل ہوتے ہیں. مصری خان صاحب نے جو سوال کیا تو چونکہ یہ سفر نہیں تھا، یہ فقط اس کی ایک منزل نہیں تھی بلکہ یہ سیر تھی، تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اس سفر پر جاتے ہیں تو رب تعالیٰ نے تو یہاں پر ماننے والوں کے لیے ارشاد فرما دیا، لیکن جو نہ ماننے والے تھے، جن کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا تھا، جن کے دل مردہ تھے اور وہ سمجھ نہیں سکتے تھے، ان کے لیے پھر نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ان کے سوالات کے جواب عطا فرمائے. ابو جہل نے جو سوال کیے اس کے بھی، اور دیگر لوگوں نے بھی جو سوال کیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اس کے جوابات عطا فرمائے. اور مسجد اقصی کے بارے میں پوچھا، جب اس کے بارے میں پوچھا کہ آپ نے اگر سیر کی ہے تو اس مسجد کو آپ نے دیکھا ہوگا، اور وہ سوال کرنے والا ابو جہل جو تھا وہ جانتا تھا کہ اس سے پہلے انہوں نے یہ سفر نہیں کیا، انہوں نے وہاں پر اس مسجد کو دیکھا ہوا نہیں ہے، اور مسافت بھی کافی تھی. تو اس کے جو دروازے تھے، اس کا جو مسجد کا نقشہ تھا، اب اس کے بارے میں سوال کیا تو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو تو رب تعالیٰ نے سیر کرائی تھی. وہ آپ فرماتے ہیں کہ وہ مسجد اقصی جو ہے وہ رب تعالیٰ نے حجر اسود کے قریب تھا
کہ जब ये सवाल किया गया तो उस मस्जिद को मेरे सामने पेश कर दिया गया। वो जो सवाल करते जाते, नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप उस मस्जिद के बारे में आगाह फरमाते चले जाते। लेकिन वो ना मानने वाले लोग थे, इसको भी कोई जादू कह देता, किसी ना किसी हीले के साथ, बहाने के साथ वो इनकार कर देते। वो ऐसे सबूत चाहते थे कि जो जिसको अकल जो है वो उसकी तस्कीन हो सके। तो अब चूंकि वहां से बेशुमार काफिले जो थे वो तिजारत की गरज से और दीगर अगराज से जो है वो उसी तरफ सफर किया करते थे, तो वहां पर उन्होंने अपने काफिलों के बारे में सवाल किया। अच्छा, कि अगर आप ये दावा करते हैं, मुसलमानों के लिए तो तस्दीक हो चुकी थी, अब उनको तो कोई हाजत नहीं थी, अब उनको तो इससे ऊपर कोई सवाल करने की उनको कोई जरूरत नहीं महसूस हुई, वो तो सब मान चुके थे, उनको किसी दलील की जरूरत नहीं थी। लेकिन ये कुफार मक्का, ये मुशरिकीन मक्का जो थे, जब उन्होंने अपने काफिरों के बारे में पूछा तो नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहां पर आपने मस्जिद अक्सा के बारे में बताया, वहां पर उनके जो काफिले थे, 3 काफिलों की जो है वो बड़ी तफसील मिल जाती है। 3 काफिलों का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी तफसील के साथ जिक्र फरमाया कि मैंने पहला काफिला जो है वो फला मकाम पर जो है मकाम रोहा पर जो है वो देखा, दूसरा जी फजा के मकाम पर देखा, और फिर तीसरे काफिले का भी जिक्र फरमाया, और साथ में कुछ वाकयात जिक्र फरमा दी कि जब वो काफिले वाले आए तो उनसे ये वाकयात पूछ लेना, और अगर ये बात सच साबित हो जाए तो फिर इस पर ईमान ले आना, मान लेना। यानी वाकयात भी कहीं पर किसी प्याले का जिक्र कर दिया, कहीं पर किसी सवार का जिक्र कर दिया, किसी के बैठने के अंदाज का जिक्र कर दिया, यानी बहुत सी बातें हैं। क्योंकि बात लंबी नहीं करना चाहता, अभी वक्त जो वो भी आपका बड़ा मुख्तसर है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ अलामात उन काफिलों की बता दी, लेकिन उन्होंने फिर सवाल किया कि अगर आपने उन काफिलों को देखा है कि वो फला फला मकाम पर थे, तो अब क्या कहते हैं आप कि वो किस वक्त वापस आए? यानी सवाल पर सवाल करते रहे, क्योंकि मानना तो उन्होंने था नहीं। उनके वापस आने का वक्त है वो भी बताया, वापस आने का वक्त पूछा कि आपका क्या अंदाजा है? तो नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया कि पहला काफिला जो है वो सुबह के वक्त आएगा, दूसरा जो है वो दिन के वक्त आएगा, तीसरा शाम के वक्त आएगा। यानी उसकी एक मुकम्मल तफसील मौजूद है, मैं आपका वक्त नहीं लेना चाहता। हमारे अहबाब भी इस बात को समझते हैं, रसूल बरकत की खातिर जो है वो हम यहाँ पर बैठे हैं। तो वो तमाम तर वाकयात जो हैं वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिक्र फरमा दिए ताकि उनकी तसल्ली हो सके। लेकिन इसके बावजूद चूंकि वो तो ना मानने वाले थे तो उन्होंने इनकार कर दिया। लेकिन मेराज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मौजज़ा है, ये दर हकीकत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपकी जो शान महबूबियत है, असल में रब्बे कायनात उसको अदा करना चाहता है। क्योंकि रब ताला ने ये पूरी कायनात जो है वो अपने महबूब की खातिर पैदा की है। आला हज़रत ने भी फरमाया कि जमीन और जमा तुम्हारे लिए, मकीन और मकान तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जिनकी खातिर इस कायनात को पैदा किया और इस कायनात की फिर आपको सैर कराई, वो यकीनन अपने सफर के तमाम मनाजिर से भी आगाह थे, और वो मुशरिक ना मानने वाले जैसा भी सवाल करते, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप बड़ी दलील के साथ उसका जवाब जो है वो अता फरमाते। तो ये एक शान वाला सफर है, और ऐसा सफर है कि जिसकी मिसाल नहीं मिलती। इसके अंदर ऐसे ऐसे उकते हैं कि अगर हम इस सफर के अंदर अगर हम रोताजन होते हैं तो बहुत से मसाइल हैं कि जो आज के भी हैं और आइंदा आने वाले वक्तों में भी जो है उसका हल हमें मिल जाता है। बहुत शुक्रिया शाह जी, बहुत खूबसूरत आपने गुफ्तगू फरमाई। नाज़रीन किराम, सिलसिला गुफ्तगू जारी है। शाह साहब ने बड़ी खूबसूरत एक बात की कि जब वो लोगों ने सवाल किया, बिलखुसूस अबू जहल उसकी पार्टी ने, कि भाई आप मस्जिद अक्सा की निशानियां बयान करें, तो यकीनन यहाँ पे शहरी की मस्जिद में जाएं, अल्लामा साहब के पास जाएं, ब्रैडफोर्ड में आपके ना, तो वो लोग नमाज पढ़ने जाते हैं, ये तो तोड़ा जाता है कि उसमें मस्जिद की खिड़कियां कितनी है, उसके दरवाजे कितने हैं, वहां उसमें टूटियां कितनी हुई, या उसके दरवाजे कितने, ये तो अजीब सी सवाल है। तो वो सवाल जब हुजूर से किया गया तो शाह जी ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने बैतुल मुक़द्दस को हुजूर की आंखों के सामने कैसे पेश किया, यानी बैतुल मुक़द्दस हुजूर सकास को देख रहे हैं। यहाँ पे एक सवाल होता है जो कि अल्लामा साहब उसकी तरफ इंशाअल्लाह इशारा भी करेंगे।